गुड मॉर्निंग। लेसन 7 में कंटिन्यू नंबर 6 भी स्टार्ट करिए कि नंबर 6 सुभाषित में शू कहे छे कि आपत्सु राम। आपत्सु मीन्स बी कैलेमिटी। राम आपत्तियों में राम जो मीन्स एक मॉडल आप्या छे कि कई परिस्थिति में कोना जेवुं थवुं जोईए। बराबर। सो अहींया कई परिस्थिति में कईना माटेनुं एक आप्युं छे कि आपत्सु सो बी कैलेमिटीज इन राम। समरेषु भीमः इन बैटल। समरेषु एटले युद्ध, बैटल बी भीमः। दानेषु कर्णश्च, दान इन चैरिटी, कर्ण इन चैरिटी। नयेषु कृष्णः, नयेषु मीन पॉलिसीस, नीतिओं में एमां कृष्ण जेवुं थवुं जोईए। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, भीष्म ए प्रतिज्ञाना पालन माटे एमने एक प्रतिज्ञा लीधी हती। तमने एम के ख्याल है कि महाभारत में ए भीष्म पितामहे एम के आजीवन पर्यंत सुधी एमने लग्न न करवा ए प्रतिज्ञा लीधी हती। तो एमने ए जेव्या त्यां सुधी ए प्रतिज्ञानुं पालन कर्युं। एमने एम के एमने बीजा एम के एमने कोई एम के लग्न करशे नहीं। तो कोई भी माणस कंई पण जे बोले छे एमना जीवन में एम के जे कंई बोले छे ए प्रमाणे कार्य करवुं जोईए। तो प्रतिज्ञाना पालन माटेना भीष्म पितामह विक्रांत कार्येषु एंड वेलोर, विक्रांत कार्य पराक्रमना कार्यों करवा। भव आंजनेय, भव मीन बी थवुं जोईए। आंजनेय, आंजनेय मीन्स अंजना पुत्र। हनुमानना मातानुं नाम छे अंजना। तो अंजना, आंजनेय एटले अंजना पुत्र हनुमान जेवुं थवुं जोईए। बीजू के आ श्लोक पूर्ति में भी आवे छे कि तमने एक्सरसाइज में आपेला होय श्लोक पूर्ति में भी पूछाता होय छे। तो आपणे आगळ भी जोयुं हतुं कि लेसन 1 मांथी ए श्लोक पूर्ति पण हती। अहींया पण लेसन 7 एक नंबर 6 में ए श्लोक पूर्ति में भी पूछाय छे। तो एनो जे रीते प्रोनाउंसिएशन क्लियर थाय। सो आपत्सु रामः, समरेषु भीमः, दानेषु कर्णश्च, नयेषु कृष्णः, भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु, विक्रांत कार्येषु भव आंजनेय। कया कार्य में कोना जेवुं थवुं जोईए। ज्यारे आपत्तिनो सामनो करवो होय त्यारे आपत्सु राम एटले बी कैलेमिटी राम। एम के जे रामनुं पात्र चरित्र केवुं छे कि ज्यारे राज्याभिषेक थवानो हतो, माणस पोतानुं जे कई स्थितिमांथी क्यां मुकाई जतो होय छे। तो ए राज्याभिषेक थवानो हतो ए समयमां ज एमने वनवास जवा माटेना समाचार मळ्या कि एमने वनमां जवानुं छे। अने ए पण 14 वर्षनो वनवास, छतां पण ए परिस्थिति एमने स्वीकारी लीधी अने ए 14 वर्षनो ए वनवास पण एमने सारी रीते पूरो कर्यो। कहेवानो मतलब छे कि परिस्थिति कोई पण क्यारे पण बदलाई शके छे। माणसे ए परिस्थिति स्वीकारीने एनो सामनो करवो जोईए। एटले एना माटे एम कहे छे बी राम इन डिफिकल्टी, कैलेमिटी एटले कैलेमिटी एटले ए आपत्तिओना समयमां आपणे राम जेवुं ज्यारे आपणे जाणવું જોઈએ, समझવું જોઈએ। जाणीए छीए चलो पण आपणे ए परिस्थितिनो एम के समझी सकीए कि ए जे रामे कई रीते एनो सामनो कर्यो हतो। समरेषु भीम, युद्ध जेवी परिस्थिति आवे एम के सामेथी युद्ध करवानी वात, कोई भी परिस्थिति युद्ध जेवी छतां एनो सामनो आगळ रही अने कर्यो हतो। कारण के कोई भी माणस शुं करे छे, ना हुं आ नहीं करी शकું अने एनाथी भागे छे। दानेषु कर्णश्च, दान आपवानी वात होय त्यारे कर्ण केम पोताना एम के पोतानी पासे जे कंई कोई माणस एम के एनी पासेथी कांई पण मागतो अने एने आप्या वगर रहेतो नहीं। अने मागवाथी नहीं, एनुं दानवीरता ज एवी हती कि ए कोई भी एम के पोतानो पासे जे कंई होय ए बधुं आपवा माटे तैयार थई जतो। एने छेल्ले आपणे जोयुं हतुं कि कर्ण महाभारतनी युद्धनी अंदर एने खबर होय छे कि आ इंद्र छे ब्राह्मणना रूपमां आव्या छे अने छेतरे छे मारा पासेथी एना कवच अने कुंडल जे आर्म्स अने इयरिंग एना बॉडी साथे अटेच होय छे ए मांगी ले छे। कारण के खबर होय छे ए ज्यां सुधी अटेच रहेशे त्यां सुधी ए कर्णनुं मृत्यु नहीं थाय। छतां पण एने एम के ए मांगी ले एटले एम के क्यारे ए मागनारने ना कहेतो नहीं। दान मीन एटले ए बाबतमां कर्ण जेवुं थवुं जोईए। नयेषु कृष्ण, नीतिओनी बाबतमां क्यारे अन्याय सहन करी शके नहीं। इन पॉलिसीस बी कृष्ण, कोई भी वस्तुओनो तमे अधर्मनो सामनो करो। इन पॉलिसीस मीन्स अधर्म, असत्यनो सामनो करो। माणसे सत्य अने धर्मथी चालवुं जोईए। भीष्म प्रति परिज्ञा पालनेषु, प्रतिज्ञानुं पालन समये भीष्म पितामह जेवुं थवुं जोईए। विक्रांत कार्येषु भव आंजनेय, पराक्रमना कार्य होय, पर्वत उठावीने लावे छे लक्ष्मण माटे, औषधिओ माटे, लंकामां जाय छे अने लंकामां रावणनो सामनो करे छे। आ बधा पराक्रमना कार्यमां
એલેવેન્ટ વેલર એટલે પરાક્રમના કાર્યમાં ભવ આંજનેય, ભવ મીન્સ બી, થવું જોઈએ. આંજનેય અંજના પુત્ર હનુમાન જેવું થવું જોઈએ. આ બધા એક મોડેલ કે જે માણસે ક્યારે જે પરિસ્થિતિમાં એક આ બધા પાસેથી એમ કે એલ્ડર જે થઈ ગયા છે એમની પાસેથી શીખવું જોઈએ, એક ઉપદેશ લેવો જોઈએ. આપત્સુ રામ સમરેશુ ભીમ. આપત્સુ મીન્સ ઇન ધ કેલેમિટીઝ, આપત્તિના સમયે. સમરેશુ યુદ્ધ, સમરાંગણ કહીએ છીએ ને ગુજરાતીમાં કે સમરાંગણ, સમર, રેશુ એટલે સમરે, ઇન ધ બેટલ્સ. બેટલ્સ. દાનેશુ ઇન ચેરિટી, નયેશુ ઇન પોલાઇસિસ. શુ મીન્સ ઇન, જે આપણે વિભક્તિઓમાં આવે છે. આપણે જે નાઉનને જે વિભક્તિ શીખી ગયા એમાં જોઈએ છીએ કે શુ એટલે સપ્તમી વિભક્તિ, બહુવચન. બરાબર. રામેશુ, દાનેશુ, દેવેશુ એટલે ઇન યા ઓન. શુ વિભક્તિ 8, સપ્તમી વિભક્તિમાં ઇન યા ઓનના સેન્સમાં આવે છે. સો નયેશુ ઇન પોલાઇસિસ. પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનેષુ. પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનેષુ ઇન એક્ટ ઓફ, in acts of fulfilling the pledge. ભીષ્મ પિતામહે એમના પિતા શાંતનુ રાજાને પ્રતિજ્ઞા વચન આપેલું કે એ એમ કે આજીવન લગ્ન નહીં કરે. શા માટે કે શાંતનુ રાજા જ્યારે ભીષ્મ પિતાની માતા એટલે એમ કે શાંતનુ રાજા જ્યારે બીજા લગ્ન કરે છે ત્યારે એમના જે બીજા લગ્ન કરે છે એમના પત્ની પાસેથી એમ કે એમને વચન, એમના પત્નીએ વચન માગેલું એમ કે એમનાથી જે પુત્ર થાય એને જ રાજ શાસન મળે. કારણ કે ભીષ્મ પિતામાં એમને એ શાંતનુ રાજાના પહેલાં પત્નીથી હતા. બરાબર. એટલે એમ કે આના પુત્ર જો થશે એ જ એમ કે રાજા બનશે. તો એમ કે એમને એ વચન માગેલું કે એ ક્યારે એમ કે એમના પોતાનો જ પુત્ર રાજા બનવો જોઈએ. એટલે ભીષ્મ પિતામાં એમના પિતાને વચન આપ્યું કે એ પોતે લગ્ન નહીં કરે. તો એટલી શાંતનુ રાજાના જે બીજા પત્ની હતા એનાથી જે પુત્ર થાય એ જ રાજ શાસન કરી શકે. એટલા માટે એમ કે એમને પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનની બાબતમાં ભીષ્મ પિતામહ. વિક્રાંત કાર્યેષુ. ભીષ્મ પિતામહનું બીજું નામ દેવવ્રત, ત્યારે એમને દેવવ્રત પણ કહેવાતા. ઇન એક્ટ્સ ઓફ વેલોર. વિક્રાંત કાર્યેષુ. આંજનેય, આંજનેય ધ સન ઓફ અંજના. સન ઓફ અંજના એટલે એમના પુત્ર જેવું. આંજનેય. ભવ બી, થવું જોઈએ. સો ટ્રાન્સલેશનમાં આપત્સુ રામ, આપત્તિઓમાં રામ સમાન. સો બી રામ ઇન કેલેમિટી. આપત્તિમાં રામ સમાન. ભીમ ઇન બેટલ, સમરેશુ ઇન બેટલ.
યુદ્ધમાં, કર્ણ ઇન એક્ટ્સ ઓફ ચેરિટી, દાનમાં કર્ણ જેવું. ભીષ્મ ઇન ફૂલફિલિંગ પ્લેસ. fulfilling place. And Hanuman in acts of valor. છેલ્લે વિક્રાંત કાર્યેષુ. હનુમાન in acts of valor. પરાક્રમના કાર્યમાં હનુમાન જેવું થવું જોઈએ. શ્લોક પૂર્તિ માટે પણ આ શ્લોક કરવાનો છે કે જે શ્લોક પૂર્તિ 4 માર્ક્સની પૂછાય છે. એમાં સિલેક્ટેડ આખી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી 7 વર્ઝિસ એટલે 7 શ્લોક જ કરવાના છે. એમાંથી કોઈ એની 2 નો ઓપ્શન, એમાંથી કોઈ ઓપ્શન હોતું નથી. એટલે જે બી આપ્યા હોય 2 એ કમ્પલસરી લખવાના હોય છે. એમાં લેસન 1ના 2 છે અને લેસન 7નો 1-3. જે બી ચેપ્ટર્સ આગળ આપણે ચર્ચા જશે એ રીતે તે કરાવતા જશું. અને નંબર 7 લાસ્ટ નંબર, 3 ટાઈપ્સ ઓફ પર્સન. લાસ્ટ નંબરમાં શું કહે છે? 3 પ્રકારના માણસો હોય છે. સો ઇન ફર્સ્ટ, નીચે મીન્સ વિક્ટ પર્સન એમાં પ્રારંભથી ન ખલું, નો સ્ટાર્ટ એની એક્ટિવિટી. પ્રારંભથી ન ખલું વિઘ્ન ભયન નીચે. વિઘ્ન ભયન મીન્સ ફિયર્સ ઓફ ઓબ્સ્ટેકલ્સ. વિઘ્ન ભય, વિઘ્ન મીન્સ ઓબ્સ્ટેકલ્સના ફિયર, ડરથી એની એક્ટિવિટી સ્ટાર્ટ નથી કરતા. એ પર્સન શેમાં આવે છે? નીચે મીન્સ વિક્ટ પર્સન. કારણ કે એ નેગેટિવ જ વિચારે છે અથવા એવું જ માને છે કે કંઈક આવશે, મારું કામ પર અધૂરું રહેશે, મારાથી આ નહીં થાય, ચલો અધૂરું રહેશે, અથવા તો મારાથી આ નહીં થાય, આ નહીં કરી શકું. શું એની એક્ટિવિટી સ્ટાર્ટ કર્યા વગર કોઈ એક્સપિરિયન્સ નથી રહેતો. એક્સપિરિયન્સ ન થાય અને જ્યાં સુધી એ સ્ટાર્ટ ન કરો ત્યાં સુધી એ વર્ક કમ્પ્લીટ થવાની તો વાત જ નથી આવતી. સો પ્રારંભથી ન ખલું વિઘ્ન ભય નીચે. એટલે એમ કે વિઘ્ન ભય, ફિયર્સ ઓફ ઓબ્સ્ટેકલ્સના ડરથી એ એની એક્ટિવિટી સ્ટાર્ટ નથી કરતા, તો વિક્ટ પર્સન. એન્ડ સેકન્ડ, પ્રારભ્ય સ્ટાર્ટ કરે છે. વિઘ્ન વિહતા, વિરમંતી મધ્ય, સ્ટોપ ઇન મિડલ. વિરમંતી એ અટકી જાય છે. વિઘ્ન વિહતા, ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે છે તો એ અટકી જાય છે. એટલે એ પછી એક્ટિવિટી, એનું જે કંઈ એક્શન, જે કાર્ય હોય છે એ પૂરું કરતા નથી. મધ્ય મીન્સ મિડલ વન. એન્ડ થર્ડ, વિઘ્નેહિ પુનઃ પ્રતિહન્યમાન. બીસેટ ઓફ ઓબ્સ્ટેકલ્સ અગેન એન્ડ અગેન. બીસેટ ઓફ ઓબ્સ્ટેકલ અગેન અગેન મીન્સ એ વિઘ્ન ભલે ફરી આવ્યા કરે. વિઘ્નેહિ પુનઃ પ્રતિહન્યમાન. પ્રારભ્ય, કોઈ બી વર્ક શરૂ કર્યું હોય, ગમે એટલા એના ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે, એનો સામનો કર્યા પછી પણ ઉત્તમ જના ન પરિત્યજ્યંતિ. ન પરિત્યજ્યંતિ એટલે એને છોડતા નથી. ઉત્તમ જના મીન્સ બેસ્ટ ગ્રેટ પર્સન છે એ માણસ એ પોતાનું કાર્ય છોડતા નથી. સો આપણે એ ડિસાઇડ કરવું કે આપણે પોતે શેમાં આવી શકીએ કે ફિયર્સના, ઓબ્સ્ટેકલ્સના ફિયરથી કોઈ વર્ક સ્ટાર્ટ ન કરવું. સ્ટાર્ટ કર્યા પછી કોઈ બી ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે છે તો એ વર્ક છોડી દેવું. થર્ડ, કે અગેન એન્ડ અગેન બીસાઇડ ઓફ ઓબ્સ્ટેકલ્સ, એ ઓબ્સ્ટેકલ્સ ફરી ગમે એટલા વિઘ્નો આવે છતાં પણ ઉત્તમ જના ન પરિત્યજ્યંતિ. ઉત્તમ પ્રકારના માણસો પોતાનું કાર્ય છોડતા નથી. એટલે અહીં 3 ટાઈપ્સ ઓફ પર્સન એની જ વાત કરે છે. અને આ વસ્તુ છે કોમન છે કે આ 3 પ્રકારના માણસો જોઈ શકાય છે કે એ કોઈ પણ વસ્તુ સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જ એ નહીં થાય એનો નેગેટિવ વિચાર આવે. સેકન્ડ, કે કોઈ સ્ટાર્ટ કરે છે પણ એને લડવાની, એને પૂરું કરવાની એ શક્તિ નથી હોતી. એના વિચારોથી જ એ પૂરું નથી થતું. એન્ડ થર્ડ, ગ્રેટ પર્સન શું કરે છે? એ વર્ક સ્ટાર્ટ કરે છે, ગમે એટલા ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે પણ એને એ નક્કી જ કર્યું છે, ડિસાઇડ કર્યું છે કે મારે આ કમ્પ્લીટ કરવું જ છે કાર્ય. સો એ ભલે ગમે એટલા ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે એનો સામનો કરીને એ કાર્ય પૂરું કરે છે. મીન્સ એ છોડતા નથી. જ્યાં સુધી એ કાર્ય પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી એ કાર્ય નથી છોડતા. એક બહુ સરસ આ બધા સુભાષો
બધી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બહુ શોર્ટમાં અને શોર્ટ કરતાં એમ સરસ સરસ એક ઉદાહરણોથી સમજાવવામાં આવ્યું છે, બરાબર. એમ કે આ વસ્તુ સામાન્ય છે કે ચલો ઘણા બધા માણસો એ પ્રકારના હોય છે કે કાર્ય શરૂ કરે ન બી કરે અને શરૂ કર્યા પછી પૂરું પણ નથી કરતા હોતા. કોઈ બી વર્ક જે બી સ્ટાર્ટ કરો તો એ તમારી પૂરી કરવાની ક્ષમતા હોય પછી જ આપણે એના વિશે વિચાર કરીને એ કાર્ય સ્વીકારીને પછી એ પૂરું જ કરવું રહ્યું, અથવા તો તમારી કેપેસિટી નથી એ વર્કની કે ચલો એ પૂરું કરી શકવાના જ નથી, તમારું એ બાબતનું નોલેજ નથી, તો એ કાર્ય તરફ જવાનો કોઈ ઓલો જ નથી, બરાબર. સો એક સુભાષિતોથી સરસ વસ્તુ સમજાવી છે કે આ 3 પ્રકારના માણસો કે પહેલાં જે છે ઇફેક્ટ પર્સન છે એ કાર્ય શરૂ જ ન કરે, સેકન્ડ છે મિડલ વન જે છે એ શું કરે છે શરૂ કરે પણ વચ્ચે ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે તો છોડી દે છે, એન્ડ થર્ડ ગમે એટલા વિઘ્નોથી એ સામનો કરે છે. ગુડ થોટ્સ છે, બહુ સરસ વિચારો. જેમ માણસને એમ કે ફૂડ, એર, વોટર જરૂરી છે એમ સારા વિચારો પણ માણસને એઝ એ ફૂડ તરીકે જરૂરી છે. સારા વિચારોથી માણસને છે ને પોઝિટિવિટી એની વધે છે. સારા વિચારોથી સારું વાંચન જે રીતે એના વિચારોમાં બદલાવ લાવે છે, બરાબર. સારી કંપની, સારા મિત્રો હોય છે, સારું વાંચન છે, આ બધું છે ને આખા લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ મીન્સ એના વિચારો આખો ચેન્જ કરી નાખે છે, એનો હેતુ આખો બદલાઈ જતો હોય છે. એટલે આવા સુભાષિતોના વાંચનથી, આવા સુભાષિતોને સમજવાથી આવું ઘણું બધું ગુજરાતીમાં છે, સંસ્કૃતમાં છે, હિન્દી, બધી લેંગ્વેજમાં એક સરસ સુભાષિતો આવતા હોય છે. એ સંસ્કૃતના એ સુભાષિતોની જેમ હિન્દીમાં બી કંઈક ને કંઈક ગુજરાતીમાં બી એ રીતે હોય છે, બરાબર. સારું સુવિચારો હોય છે. એટલે એ સુવિચાર એ વસ્તુ એવી છે કે માણસને સારું ફળ, એમ કે આ બધું જરૂરી છે એમ સારા વિચાર માટે પણ આ સુભાષિતોની જરૂર છે. એ એક નેસેસિટી થઈ ગઈ છે કે એમ કે જરૂરી થઈ ગયું છે, એટલે એ જરૂર છે કે માણસનો પ્રોગ્રેસ તો વધારે સારો થશે. નંબર 7 અને વાંચન, રીડિંગ એક વસ્તુ એવી છે ને કે માણસના વિચારોનું એમાં એક પ્રતિબિંબ હોય છે, બરાબર. એના એ પોતાના વિચારો એમ કે એમાં જોઈ શકે છે રજૂ થયેલા. એટલે જે બી સક્સેસ પર્સન જેટલા બી છે એનું સાંભળશો, વાંચશો તો ખ્યાલ આવશે કે ગમે એટલા એ લોકોના કામ હોય, ઘણા બધા સક્સેસ પર્સન અત્યારે બી એવા છે કે એ લોકો ગમે એટલા કામ હોય છતાં પણ એ ગમે એટલા થાકેલા હોય છતાં પણ એ લોકો એમનો રીડિંગનો જે ટાઈમ હોય અથવા આખા દિવસનું કોઈ પણ એ વસ્તુ એ રીડિંગ કરી જ લેતા હોય છે. તો લાઈફની અંદર કોઈ અમુક એક વસ્તુ તો ફિક્સ કરવી કે ના આ વસ્તુનો એક નિયમ બનાવવો જ આપણા પોતાના માટે, આપણા પોતાના પ્રોગ્રેસ માટે. રીડિંગનો શોખ રાખવો જ. કોઈ બી એજ્યુકેશનનું જ એવું નથી કે આપણે જે સ્ટડી કરીએ છીએ તો વાંચતા જ હોઈએ છીએ, એ તો આપણા સ્વાર્થ માટે છે કે એમાં આપણે પર્સન્ટેજ લાવવા હોય એના માટે. પણ બીજું કંઈ સારું ગુડ થોટ, કંઈક સારા વિચારો માટે પણ કોઈની સારી સ્ટોરી વાંચી શકાય છે. વિઘ્ન ભય, being afraid, being afraid of difficulties. Second, नीचे है. नीचे means the lower kind. नीचे means by lower kinds. खलु, indeed. न प्रारभ्यते, is not started. विघ्न विहता, विघ्न विहता means struck down by obstacle.
मध्यः द मिडल वन, विरमन्ति स्टॉप, पुनः पुनरपि, फरी फरी, पुनः पुनरपि मीन्स अगेन एंड अगेन। विघ्ने प्रतिहन्यमाना, विघ्ने प्रतिहन्यमाना मीन स्ट्रक डाउन, being struck down, being struck down by the obstacles. उत्तम जना, the best kind of, the best kind of person, उत्तम प्रकारना माणसो। एंड लास्ट, न परित्यज्यन्ति, छोड़ता नहीं, न परित्यज्यन्ति। So, do not give up. लोवेस्ट पर्सन्स होय छे ए टोटली फील ऑफ नेगेटिविटी। कोई भी वर्क ने एने आइडियाज आवे पण एनी पहला ज ए ऑब्स्टिकल्स विषे विचारी ले कि आम थशे आ थशे, एटले टोटल नेगेटिविटी ज भरी होय, एटले स्टार्ट करवानुं तो विचारमां ज न आवे। ए ऑब्स्टिकल्सथी ज ए लोको डरता रहे छे। तो कोई भी कार्यनो डर्या वगर साथ आम कॉन्फिडन्सથી स्टार्ट न करीए तो ए આગળ વધવાનું જ નથી કાર્ય। એટલે વગર પહેલે કે ને વિઘ્ન આવ્યા વગર જ વિઘ્ન આવી જાય, કેમ કે ડરથી જ કોન્ફિડન્સ ન હોય તો એ શરૂ થવાનું નથી। indeed the beginning of any work is not made by the lower person. Lower person owing to fear of obstacles. The middle one, a second type, sir. The middle one, stop after starting, शुरू करे when they are struck, when they are struck down, डिफिकल्टीज आवे छे तो ए एमનું કાર્ય સ્ટોપ કરી દે છે, struck down by difficulties. Once having starting અને બીજા once having started the best kind of person, उत्तम जना, the best
the best kind of persons do not give up, na parityajanti means do not give up even though they are beset. They are beset means વિઘ્ને એનો વિઘ્નનો સાથે લડ્યાથી એમ. દે આર બીસેટ વિથ ડિફિકલ્ટી. વિઘ્નનો સામનો કરે છે. ડિફિકલ્ટી અગેન એન્ડ અગેન. એ એનો સામનો વિઘ્નની સામે શું કહે છે, એને લડાઈ કરીને એનો ફરી વિઘ્ને પ્રતિહન્યમાન બીસેટ ધ ડિફિકલ્ટી, એનો સામનો કરી અને એનો ફરી એનો સામનો કર્યા કરે છે, વિઘ્નથી લડ્યા કરે છે. છતાં પણ ડુ નોટ ગીવ અપ એની એક્ટિવિટી, એ પોતાના કાર્યને છોડતા નથી. યસ, અહીંયા જે 7 સુભાષિતો છે એ પૂરા. હવે MCQsના એક્સપ્લેન. આ પ્રકારના ઘણા સુભાષિતો છે. 6 સ્ટાન્ડર્ડથી શરૂ કરી કે 7થી એવરી યર અને એવરી સેમિસ્ટર દરેક સેક્શનની અંદર એક સુભાષિતોનું લેસન આવતો જ હોય છે. અને એમાં બી એ વસ્તુ સરસ નાની એવી 2 થી 4 લાઈન, વધુમાં વધુ 4 લાઈનના જ એ શ્લોક આપેલા હોય અને બહુ સરસ આખી સરસ વાત સમજાવવામાં આવી હોય. નંબર 1, જો એ દરેક પરિસ્થિતિ આપણે એક્સેપ્ટ સ્વીકારી લઈએ તો કોઈ વસ્તુ અઘરી નથી. નંબર 1, સદ્ધિ લીલયા પ્રોક્તમ કીદૃશમ. સદ્ધિ મીન્સ સ્ટેડ બાય ગુડ પર્સન. સદ્ધિ મીન્સ સ્ટેડ બાય ગુડ પર્સન. લીલયા મીન્સ ઇવન કોઝિયલી અથવા ઇઝીલી એમનાથી કહેવાયેલું હોય. પ્રોક્તમ મીન્સ સ્ટેડ. કીદૃશમ મીન્સ હાઉ, એ કેવું હોય છે. સદ્ધિ લીલયા પ્રોક્તમ કીદૃશમ, બરાબર. એ ચલિત ન થઈ શકે એવું. સો અચલમ. અચલમ એટલે ચલિત નથી કરી શકાતું. એ એમ કે એ કેવું હોય છે, રિટર્ન ઓન ધ રોક, એ પથ્થર પર રહે, કારણ કે એ પછી ક્યારેય રબ્દ થતું નથી. કહેવાનો સેન્સ કે એ પરમેનન્ટ, એમનું સેન્ટેન્સ જ એવું હોય છે કે એ પરમેનન્ટ યાદ રાખી શકાય. કારણ કે એમનું જે બોલાયેલું છે એક તો વિચારીને બોલાયેલું, અને એ રીતનું હોય કે એ એમ કે ક્યારેય ચલિત ન થઈ શકે. મહતા યત્ને, with the mahata yatna means with big effort. શીલા. શીલા means stone. કુત્ર આરોપ્યતે, ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે. સો શૈલે. શૈલે means mountain. શીલા means stone and શૈલે means mountain. with big effort, મહા મહેનતથી પથ્થરને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે. નંબર 3, અવ્યવસ્થિત ચિત્તસ્ય, whimsical mind હોય એમનું. ચિત્તસ્ય પ્રસાદ કીદૃશ. પ્રસાદ મીન્સ ફેવર. એમની પ્રસાદ મીન્સ કૃપા પણ, ફેવર પણ કેવી હોય છે, ભયંકર, ડેન્જરસ. કારણ કે whimsical માઇન્ડ હોય એ ક્યારેય એમનું ડિસિઝન કઈ રીતે, એ પોતે એનું ચિત્ત એક પ્રકાર હોતું નથી. પુરુષ કેન પરીક્ષતે, એની પરીક્ષણ 4 રીતે થાય. ઓપ્શનમાં કોઈ બી, અથવા આન્સર ઇન સંસ્કૃતમાં બી પૂછાય તો એની 1 કે શીલેન, ગુણેન, બરાબર, કોઈ પણ લખી શકાય. કર્મણેન એટલે શીલેન. બાય ધ કેરેક્ટર. ડેશ કર્ણ ભવ, ડેશ બી કર્ણ. સો કર્ણનું તેમાં દાનેશુ, ઇન ચેરિટી બી કર્ણ. દાનેશુ. સંસ્કૃત MCQ જે છે એ સંસ્કૃત ક્વેશ્ચન આન્સરમાં બી 1 લાઇનમાં પૂછાય છે, કારણ કે અહીં ઓપ્શન નથી આપવામાં આવતા, બાકી ક્વેશ્ચનના રીતે પૂછે એટલે આન્સર બી 1 સેન્ટેન્સમાં જ એ રીતે. કે કાર્ય ન પ્રારભ્યતે, કોણ સ્ટાર્ટ જ નથી કરતું એની એક્ટિવિટીઝ. સો નીચે છે.
નીચે મીન્સ લોઅર પર્સન. નંબર 1 કે કાર્ય પ્રારબ્ય ન પરિત્યજ્યતે, વર્ક સ્ટાર્ટ કરે છે પણ ડુ નોટ ગીવ અપ, નથી છોડતા. સો ઉત્તમ જના, ધ બેસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન. ઉત્તમ પ્રકારના લોકો છે એ પોતાનું વર્ક સ્ટાર્ટ કરીને પછી એને છોડતા નથી. કોઈ પણ પરિસ્થિતિને એ ઓબ્સ્ટેકલ્સનો વિઘ્નનો સામનો કરીને વર્ક કમ્પ્લીટ કરે છે. એન્ડ આન્સર ઇન સંસ્કૃત. Question number 2, answer in Sanskrit. So number 1, કહી પ્રોક્તમ જલે લિખિતમ અસ, કોનાથી કહેવાયેલું? કહે પ્રોક્તમ, બુક સેડ બાય, રિટર્ન ઓન ધ સરફેસ ઓફ વોટર, તેનાથી કહેવાયેલું પાણીમાં લખેલા અક્ષર જેવો હોય છે. સો અસદ્ધિ, કહેની જગ્યાએ આન્સર આવશે અસદ્ધિ લીલયા, અસદ્ધિ પ્રોક્તમ. असद्धि प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम. विक्ट पर्सन, असद्धि मीन्स विक्ट पर्सन थी कहेवायेलू. શીલા કથમ શૈલે આરોપ્યતે, કઈ રીતે લઈ જવામાં આવે? તો શીલા પથ્થરને મહતા યત્ને, ખૂબ પ્રયત્નથી, શૈલે આરોપ્યતે, ખૂબ મહાપ્રયત્નથી એને લઈ જવામાં આવે છે. ગુણેન કહ પરીક્ષતે, બાય વર્ચ્યુઅસ. ગુણેન મીન્સ બાય વર્ચ્યુઅસથી કોની પરીક્ષણ થાય છે? તો પુરુષ, પુરુષની કયા રીતે? ગુણેન પુરુષ પરીક્ષતે. શીલેન, ગુણેન, કર્મણા. કાર્યમ પ્રારબ્ય કે પરિત્યજ્યતે, શરૂ કરીને છોડી દે છે. એક શરૂ નથી કરતા એન્ડ સેકન્ડ વન કે શરૂ કરીને છોડે છે. સો કાર્યમ પ્રારબ્ય મધ્યમ જના, કેની જગ્યાએ મીન્સ વુ, મધ્યમ જના પરિત્યજ્યંતિ, છોડી દે છે. હવે અહીં એક્સરસાઇઝની અંદર બી આપેલા છે, જે ગ્રામર ક્વેશ્ચન આપેલો છે, ક્વેશ્ચન નંબર 3 વિભક્તિ માટેનો છે. એ રીતે નથી આવતો, MCQમાં જ આવે છે. વિભક્તિ, કઈ વિભક્તિ છે એ ઓળખાવો, બરાબર? કે લીલય ફોર એક્ઝામ્પલ છે તો કઈ વિભક્તિ છે? તો આકારાંત, સ્ત્રીલિંગ આવે. આકારાંતમાં એક જ, આ એન્ડિંગની અંદર ફેમિનાઇન જેન્ડર એક જ આવે છે, બરાબર? અને કયો કેસ છે? તો તૃતીયા એક વચન, થર્ડ તૃતીયા એક વચન. એટલે ક્વેશ્ચનની અંદર એવી રીતે લખ્યું હોય કે તૃતીયા વિભક્તિ એક વચન કયું છે, એટલે એની નીચે ઓપ્શન આપેલા હોય. અ એન્ડિંગ બી હોઈ શકે, આ બી હોઈ શકે, જે આપણે પહેલાં ગ્રામર લેક્ચર હતા ત્યારે બી એક્સપ્લેન કરાવેલું. બીજું કે એક લેસન 7 અને 13માંથી એક્સપાન્શન ઓફ મિનિંગ પૂછાતા હોય છે, બરાબર? અર્થ વિસ્તાર. સો અહીંયા એક્સરસાઇઝમાં બી 2 આપેલા છે અને એ સિવાય બી ટ્રાન્સલેશન અકોર્ડિંગ ઓરલ, પોતાની જાતે લખવાનું હોય છે. અહીંયા 2 આપેલા છે કે ગોલ્ડ ટેસ્ટેડ માટેનો આપેલો છે, બરાબર? યથા ચતુર્ભી કનકમ પરીક્ષતે, એક જ લાઈન ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલી છે. બની શકે છે કે 4 લાઈનનો શ્લોક હોય તો ઘણી વખત એક્સપાન્શન ઓફ મિનિંગમાં શ્લોકની લાસ્ટ લાઈન બી લેતા હોય છે, બરાબર?
અથવા તો ફર્સ્ટ લાઇન યા લાસ્ટ લાઇન મિડલની નથી આવતી હોતી, એટલે એ વસ્તુનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ લાસ્ટ લાઇન શેની છે. એના ઉપરથી આખું એ ટ્રાન્સલેશન, એ આખું ત્યાં 4 લાઇનનો જે શ્લોક હોય એનું ટ્રાન્સલેશન આખું લખી પછી એક્સપાન્શન ઓફ મિનિંગ એન્ડ લાસ્ટમાં મોરલ એટલું કમ્પ્લીટ કર્યા પછી એ 3 માર્ક્સનો આખો આન્સર કમ્પ્લીટ થાય છે. અધરવાઇઝ જો મોરલ બાકી રહી ગયું હોય તો એક્સપાન્શન ઓફ મિનિંગમાં પ્રોપર નથી લખ્યું હતું તો બી પૂરા ફૂલ માર્ક્સ નથી મળતા હોતા. એક પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે સંસ્કૃતમાં જે બી હોય એમાં એટલા માર્ક્સ જે બીજી લેંગ્વેજની કમ્પેરમાં એટલા કટ નથી થતા જો પ્રોપર આન્સરનું પ્રેઝન્ટેશન હોય તો, બરાબર. સો એ સિવાય બી ટ્રાન્સલેશન જો બધાનું પરફેક્ટ આવડતું હોય તો આ બે સિવાય બી એ લોકો લેસનનો એક્સપાન્શન ઓફ મિનિંગમાં લેસન 7 અને 13નો માર્ક્સ વેટેજ આપેલો છે, બરાબર. તો એમાંથી કોઈ બી શ્લોક લઈ શકે છે. નોટ ફિક્સ્ડ કે એક્સરસાઇઝના જ આપેલા એક્સપાન્શન ઓફ મિનિંગ પૂછે. આપણે એની ઉપર ડિપેન્ડ નથી રહેવાનું કે ચલો એક્સરસાઇઝના જ 2 કર્યા છે તો ન પૂછાય તો એ લેસનથી બહારના નહીં આવે. કોઈ બહારના એક્સપાન્શન ઓફ મિનિંગ નથી આવતા, પણ એ લેસનના 7 શ્લોક આવે છે એમાંથી અહીં 2 આપ્યા છે એ સિવાયના બી પૂછે તો આપણને ટ્રાન્સલેશન પરફેક્ટ હોય સો એને ઉપરથી ટ્રાન્સલેશન પરફેક્ટ મીન્સ એટલું ટ્રાન્સલેશન લખીએ તો નથી ચાલવાનું, પણ એના ઉપરથી આપણે ઓરલી એ રીતે પોતાની જાતે એટલું એના ઉપરથી એટલી તો એક્સપાન્શન ઓફ મિનિંગ આપણે એક્સપ્લેનેશન કરાવી શકીએ કે આમાં શું કહેવા માગે છે, બરાબર. અને પહેલું કે કોઈ બી ઇંગ્લિશ આન્સર છે કે એમાં કમ્પલસરી જે લેસનનો એ જે આન્સર છે એનો ઇન્ટ્રો લખવો, બરાબર, અથવા એ ઓથરનું નામ લખવું. એટલે એમ સાઈડમાં એનું ઓથરનું નામ ને રેફરન્સ બુક લખવાની જરૂર નથી, એ આન્સરની અંદર જ સ્ટાર્ટિંગમાં 1 થી 2 લાઇન એની સ્ટાર્ટ કરી દઈએ, બરાબર, અને પછી આન્સર સ્ટાર્ટ કરી શકાય. પ્રેઝન્ટેશન માટે આ વસ્તુ બધી બહુ સારી લાગે છે. તો જો એમ કે વર્ક પરફેક્ટ લાગતું હોય છે, બરાબર. અને શ્લોક પૂર્તિ માટે તો કમ્પલસરી કે એક્સરસાઇઝના આપ્યા હોય છે એ જ પૂછાય છે, પણ વિસ્તાર છે. હા, આન્સર ઇન ઇંગ્લિશ બી એક્સરસાઇઝના, સંસ્કૃત ક્વેશ્ચન આન્સર બી એક્સરસાઇઝના MCQsમાંથી પણ પૂછી શકાતા હોય છે. સો આટલું એમ કે એ ટ્રાન્સલેશન વ્યવસ્થિત કરીએ તો એક્સપાન્શન ઓફ મિનિંગમાં બી આપણે એના માર્ક્સ એ જતા ન રહે.